ये पंजाब सरकार की चिट्ठी है जिसे आप कहा गया कि 50 लाख पंजाब सरकार दूगा और 2 मुलाजमान के केस च ये पैसे दिते भी गए हैं कोहली साहब ते कानूगो साहब के केस च। मगर मैनू ये नहीं समझ आई कैबिनेट के तुसी हिस्से कैबिनेट च फैसले हो रहे हैं फिर आके टेंडर करने की की लोड़ सी किस लिए लोड़ सी क्योंकि जब गो डिजिट नाल ये काम दिता है तो मेरे को पता लग्या इन्हों हाले क्योंकि काम शुरू ही होया होर भी इन्होंने इंश्योरेंसा कराउणियां सी गो डिजिट कोलों इन्हों कुछ पैसे उन्होंने कोलों फैसला होया पैसे मिलणगे तुहानूं और ये सारी प्रक्रिया च जिहड़ा आ फाइल है जी मैं सारी फाइल एक एक करके दिखा दो पहला पेज खोल ला तुसी वेखो काम किवें चल रहा आ सब तो पहली मीटिंग होंदी है जी आ 22/4 की मीटिंग है मैं तुहानूं कागज़ दे दूंगा इहदे च कमेटी बनती है वो कमेटी बनी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ MD मार्कफेड MD शुगरफेड MD मिल्कफेड ते एक सिद्धार्थ शंकर शर्मा जी ये प्रोफैशनल एडवाइजर ने टू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन्हां दी प्रोफैशनल एडवाइस कल्ली इन्नी है कि गोलमाल किवें करना है होर कोई इन्हां दी एडवाइस मैनूं नहीं दिखी हले तक। चलो अगे ये फॉर्मैलिटीज़ आ गया इन्होंने नाल मीटिंग हुई तो कमेटी बन गई एडिशनल RCS क्रेडिट MD PSEB और इस नॉमिनी चीफ ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब और इस नॉमिनी JRCS 2 ऑफिस ऑफ RCS सिद्धार्थ शंकर शर्मा इन्हां सब की कमेटी बन जाती है। कमेटी की सिफारिश की है कमेटी ने मीटिंग की और इस मीटिंग च आ विश्वजीत खन्ना जी रिकॉर्ड कर रहा मैं एक एक दी नोटिंग विखा रहा जी आ जरा दही मैनू आ देख लो जी पढ़ लियो तुसी बड़ा चला आ विश्वजीत दी है जी जेड़ा कह रहे हैं कि देखो इस समय च ऑल्सो सर्टन वेदर उत्थे कि इन्होंने बेसिक इन्होंने की किया जी कि जेड़ी इंश्योरेंस है ये आपां महकमे चों कर लीए कि इंश्योरेंस कंपनी तो कराइए ये गल चैक कर ली जाए कि ये इंश्योरेंस कोऑपरेटिव महकमा आप देवे या किसी कंपनी तो करानी है। वो फाइल गई आ गई जी अगली इहदा अगले गई आ CJM कोऑपरेटिव एंड जेल मिनिस्टर इन द ऑनगोइंग टाइम ऑफ COVID-19 it is advisable to transfer the risk of insurance company by paying the premium। वेखो जब सरकार विश्वजीत खन्ना जी की लिख रहा कि सरकार का फैसला आ गया 50 लाख का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे दे रही है तो फिर एक पैसे खजाने चों देण दी इंश्योरेंस कंपनी नूं की लोड़ पै गई है। रिकॉर्ड किया फाइल ते मगर रंधावा जी ने बगैर ये गल पुछे कि ਇਹਦੇ असर की है ऑर्डर जेडे किहड़े ने उन्हां ऑर्डरां नूं सारा नूं पासे रखदे कहंदे नहीं इंश्योरेंस ही करनी है ये प्रीमियम देना ही देना है। चलो वो गल भी हो गई चिट्ठी अगे चलती है अगला पेज आ जाओ जी ये मीटिंग करते हैं ये जिहड़ी इन्हां ने कमेटी बनाई सी जिहड़ी मैं दसी आ सिद्धार्थ शंकर शर्मा ते सारे और उस मीटिंग च इन्होंने ये कंपनियां सद लिया जी जिहड़ी कंपनियां सदियां ने उहदे च कहंदे जी पहला कहंदे कंपनी आई फिर कहंदे 4 कंपनियां आईयां और आ एक उस तो पहला जिहड़े शर्त रखियां गईयां कंपनियां बनाउण दियां उह शर्त दे बारे सुन लो कहंदे जी कंपनी हू कैन बिड इन दिस टेंडर ये 18 नंबर पेज है जी 4 नंबर ते नाल 18 कीता 4 ते 18 कहंदे केड़ी कंपनियां इस टेंडर च हिस्सा लै सकदियां ने any IRDA approved insurance company who has valid license to operate in India. No company will be considered through any intermediary. Company must have IRDA not for offered required
IRDA not to offer required cover, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कोविड ਦਾ पैकेज बेच रहे हो ਉਹ IRDA ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੱਖਤਾ कि डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्स ऑफ बिजनेस डन इन पास्ट 3 ईयर्स, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਂਡਰ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਆ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਦੀ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਖੋਲੀ ਮਾੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਗੇ LIC ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ 9400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ। ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ LIC ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ, ਜੇ LIC ਜੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1,77,000 ਕਰੋੜ ਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹੈਲਥ 'ਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਟੋਟਲ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ 3000 ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਮਗਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 36 ਕਰੋੜ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਾਲਮ ਖੋਲੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। 4 ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਕੋਟ, ਆ ਲੋ ਨੋ ਕੋਟ, ਨੋ ਕੋਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਹੈ, ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀ। ਆ ਨਵੀਂ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ IRDA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾਈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ। ਹਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ। ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਚੋਰ। ਆ ਕਰਿਓ ਜੀ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਦੇ, ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਪੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਲੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ, ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਜਨਰਲ। ਆ ਡੇਟ ਪਰੋ 20 ਸਤੰਬਰ 2017। 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਧੱਜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੋਲਮਾਲ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੱਚ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 4,
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਨੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਈ, ਆ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਆ ਵੱਡਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਸੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸ ਪਰ ਐਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਸੀਐਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ shown with the main file where the CJM approval for the minutes of the meeting were obtained and then put up with CJM if and approved, if not approved। ठीक है जी। अगे फिर ਇਹ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਾਂ ਆ ਮੈਂ ਕਾਪਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ 22/4 ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਵਰਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਈਮੇਲਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਓਵਰਰੂਲ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਰੂਲ। ਚੌਥਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਰਸੀਐਸ ਨੇ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ CBC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਰੂਲਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 6ਵੇਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦੇਤਾ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ LIC ਨਾਲ। ਆ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ LIC ਤੇ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਬਣੀ ਕਦੋਂ? ਸਤੰਬਰ 2017 ਚ IRDA ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ 19-20 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2198 ਕਰੋੜ। LIC ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1,77,000 ਕਰੋੜ। ਆਫਿਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 35 ਤੇ LIC ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 3600 ਤੇ ਆਫਿਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਤੇ LIC ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਕਬੈਕ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਲੱਗ ਜੇ ਹੱਥ ਕਿਥੇ, ਮਤਲਬ ਪੈ ਜੇ ਉਂਗਲ ਚੀਚੀ ਕਿਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਇਹ? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ 2-4 ਤੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤਸੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੋ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਕਵੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਬੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ CBC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਸ਼ ਕਰੂੰ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਫਾਈ ਘੁੱਗੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਲਿਆਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਕੁਛ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 50% ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ 50% ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਰ ਬੀ ਇਨ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ ਲਏ। ਤੇ ਜੇ 14,905 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 7,500 ਬੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ 50-50 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵਾਕਈ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਿਸ ਆਊਟ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਸ ਦ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 7500 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦਾ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? 1863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ 19-20 ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ 2100 ਸੀ। ਟਰਨਓਵਰ, ਸੌਰੀ, ਕੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਟਰਨਓਵਰ ਹੀ 2100 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ 1800 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ 19-20 ਦਾ। ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਨੇ 6700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਹੈਲਥ ਨੇ 2200 ਦਾ ਕੀਤਾ, HDFC ਨੇ 2300 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਕਸ ਭੂਪਾ ਨੇ 1100 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9400 ਕਰੋੜ ਓਨਲੀ ਇਨ ਹੈਲਥ, ਟੋਟਲ ਤਾਂ 26,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 5-5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਥ 'ਚ 19-20 'ਚ 36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੇਤਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਈ 2 ਲੱਖ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ 60,000 ਦਊ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈਡ 60,000 ਦਊ, ਮਾਰਕਫੈਡ 60,000 ਦਊ, SADB 20,000 ਦਊ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ 20,000 ਦਊ, ਲੇਬਰਫੈਡ 15,000 ਦਊ, ਪਨਕੋਫੈਡ 15,000 ਦਊ, PICT ਇਹ 10,000 ਦਊ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ?
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ CBC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ RCS ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਪਏ। ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਟ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ को लगता नहीं कि मंत्री भी ना कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन आपको लीगल वो चीज को दिख नहीं पे क्योंकि रूल्स बराबर है नहीं, CBC गाइडलाइन है सब कुछ है। सो ये बिल्कुल ठीक गल है जी। ये सारी फाइल जी जी ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ CBC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ RCS ਤੇ ACS ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ IRDA ਦੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ IRDA ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਵਰ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਡ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲਟਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਵਰ ਦੇ ਵੀ ਦਊਗੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਭੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਮਗਰ ਆਪ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। हाँ जी, वो मैं फाइल च दे ही दिता, दे देना जी सारा डिटेल ये च हैगी। 14,605 एम्पलॉई जी। अब मैं दे रहा जी, दे रहा, पढ़ रहा। ये कमेटी की आ लो जी। ये रेगुलर एम्पलॉई शूगर फैट के 1895, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आउटसोर्स 195, मिल्क फैट 1583 रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स हो गया 4715, SADB 807 रेगुलर, 72 आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल, PSCB पंजाब एग्रीकल्चर जिहड़ा बैंक है 3107 रेगुलर, 1110 आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल, मार्कफेड 1420 रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल 1। और ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। मतलब एक ऑब्जेक्शन नहीं, 6 ऑब्जेक्शन लगे, 7 लगे, सब ओवररूल करके एडी डेस्परेशन, एडी मजबूरी। गो डिजिट वाले ने थोड़ी गणपति ते केड़ा पिस्तौल रखिया सी, की थोड़ी मजबूरी सी जेड़ा तुसी ये पैसे देने ही देने सी? इनू मतलब हैरानगी की गल है। लेकिन इस सरकार में अभी तक कानूनों पे आरोप लगे थे, कोई भी ऐसा स्कैम प्रूव नहीं कर पाए। यहाँ पर फूड स्कैम हुआ, उसमें क्लीन चिट दे दी गई, सीड स्कैम हुआ, उसमें क्लीन चिट। अभी कल हरसिमरत मैडम ने कहा कि
सरकारी जो राशन भेजा है सेंटर ने वो नहीं बटा, वो बाजारों में बिक रहा है, उसमें भी शायद क्लीन चिट दे दी जाएगी। तो आपको लगता है ये जो इतनी आपने मेहनत की, इतने बड़े खुलासे किए हैं, इस पर कुछ होगा? देखो, मेरा काम है जी सच सामने लाना। मिनिस्टर पे आरोप लगे और मिनिस्टर ने बड़ा कैजुअली एक स्टेटमेंट दे के कि मेरे पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मैंने तो उनकी फाइल निकाल के सामने रख दिया कि कैसे उनके हर बात पे ऑब्जेक्शन लगा, उन्होंने ओवर रूल करा है और सिर्फ एक सीबीसी गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ाई हैं। सो उनको झूठ उनका साबित करना कि वो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मेरा मकसद आज ये था। और दूसरी बात, एज ऑपोजिशन हमारा फर्ज है बात को उजागर करना और मुख्यमंत्री साहब की ये ड्यूटी बनती है कि वो कार्रवाई करें, मगर अगर नहीं करेंगे तो हम लीगल रिकोर्स लेंगे, फिर और क्या हमारे लिए। और हम आज भी मैं ये बात कह रहा हूं कि जो राशन की वंड में देखो हर गरीब घर च 5-5 जी तक घट्टो घट रहिंदे आ, मतलब 25 किलो कणक ते 1 किलो दाल एक परिवार च 1 करोड़ 60 ਲੱਖ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ, 65% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। सवाल ये है कि आप भी मंत्री रहे हैं, क्या इतने ऑब्जेक्शन, एक बहुत बड़ी एक आईएएस अफसरों की फौज होती है मंत्री के पास, इतने ऑब्जेक्शन लगने के बाद भी मंत्री का इस तरह से नहीं, मैं बिल्कुल, दिस इज अ क्लियर केट ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन। और आपने अगर किसी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी को या यूनाइटेड इंडिया को या न्यू इंडिया को या एलआईसी को, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है एक तरीके से, उनको काम देते, मैं कुछ नहीं कहता, मगर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 लाख दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फैसला, फिर एक प्राइवेट कंपनी ढूंढो जिसकी रेटिंग अगर आप ओवरऑल लो तो बहुत कमजोर है कंपेयर टू ऑल दीज कंपनी, जिसने हेल्थ में 36 करोड़ का काम 19-20 में करा है, उसको क्या जस्टिफिकेशन बनती है? सिर्फ और सिर्फ किकबैक लेने का मकसद है और कुछ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार इस पे कार्रवाई करेगी जिस तरह से पहले भी? यार जे तुसी देखो साथ दोगे सारे, अपना काम है सच सामने रखना। किसी मंत्री को ले अधिकार नहीं कि सीबीसी गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ा दो, फिर तो हर मंत्री आपकी मनमर्जी करन लग जाऊगा। मंत्री कहूगा मैनू आ चीज़ चंगी लगती है, मैं तो इस तरह करूँ। जे अज जेड़े जिन्हों ने ऑब्जेक्शन रेज किया चीफ सैकटरी बन गए, वो FCD लगे है, अपना आई मीन फाइनैंशियल कमिश्नर रेवन्यू लगे ने सर अपना विश्वजीत खन्ना जी। नहीं, आई रिजेक्ट ऑल दैट। No, I demand an FIR to be registered. इतना क्रिमिनल केस है सीधा। CBC गाइडलाइंस एक गल याद पढ़ लियो जी, जे कोई CBC गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ावे और वेल एस्टैबलिश हो जाए, देखो उन्होंने एस्टैबलिश हो जाए कि करप्शन हुई है, क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, ये भी उत्थे सजैशनस दित्तियां हुई ने। और ये तो बड़ा क्लियर है क्योंकि ये इंश्योरेंस का कवर या प्रोडक्ट कला गो डिजिट तो नहीं बेचता, ये तो किन्नी इंश्योरेंस कंपनियां ने जिहड़ा दे सकदियां सी। और ये प्रोडक्ट IRDA की साइट 'च अज भी अप्रूवड नहीं आ रहा। एक अप्रूवल मिलती है IRDA वालों हर कंपनी नू, हर कवर नू। अज मैं साइट खोली, अज भी वो अप्रूवड नहीं आ रहा, मगर गल वो तो बहुत छोटी है। 3 साल कंपनी नू नहीं होए सी, मैं तुहानू सर्टिफिकेशन दिखाती, मगर फिर तुसी धज्जियां उड़ा के सिंगल टेंडर 'च काम दो, एक क्रिमिनल निगलैक्ट है और क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। ओपन एंड शट केस है। मैं एक फाइल का पन्ना थोड़े हवाले करके चलिया, तुसी तसल्ली कर लियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜੂਗਾ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो एक बेन ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਏਜੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਤੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਕੱਢਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ ਹੀ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਥ ਫਿਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ। ਟੋਟਲ ਫਿਕਸਡ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਈਪੀਐਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਮਹਾਲੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਹਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਯਮੁਨਾ ਗਏ ਯਮੁਨਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 3 ਜੱਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੈਪ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ? ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਾਲਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੋ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਐਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੀ, ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, 25-25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਰਸਰੀ ਤੇ ਉਹ ਚੜਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਕਮ। I am putting in, you are the 4th pillar of democracy. It is my job as an opposition member to keep in front of you the realities. I have showed you the entire file. I have shown you an open and shut case of clear corruption, and I am showing it to you that how now the chief minister, he has 2 options, either to register a criminal case against this minister, recover the money, or to sack him, or to give him a clean chit. If he gives him a clean chit, it's very clear that what do the Gandhis stand for. The Congress and corruption, they go hand in hand, and this will be so clear. Because if senior officers are objecting and he is still going ahead with single tender, it proves what I'm saying. ਦੇਖੋ ਜੀ, 3 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ, ਔਰ 1 ਕਿਲੋ
ਦਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹ 'ਚ 5 ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 5 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਇਸ਼ੂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹਾਈਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਫॉर ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਊਂਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਜੀਠੇ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਧਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਾ ਜੀ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਆਪਦੀ। ਦੱਸੋ सर, ये इसका ओवरऑल ये क्या किस तरह का फ्रॉड है, और थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में बता पाएं कि कितना बड़ा ये फ्रॉड है और किस तरह से किया गया है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। ये जी इंश्योरेंस को, एक इंश्योरेंस कंपनी को लाभ देने के लिए और उनसे किकबैक लेने के लिए ये एक इंश्योरेंस कवर पंजाब में निकाला गया। जिस कंपनी को काम दिया है, पहले शर्त रखी गई कि वो कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इस कंपनी को IRDA की अप्रूवल ही सितंबर 2017 में मिली है। सो इनको 3 साल अभी IRDA अप्रूवल के नीचे हुआ ही नहीं है। और दूसरी शर्त ये थी कि जो कवर या प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी देगी वो IRDA अप्रूव्ड होए। वो भी मेरे को आज भी मैंने वेबसाइट खोली है, वो आज भी अप्रूव्ड नहीं है कवर। ये 14,600 एम्प्लॉयज़ को शुरुआत में ये कवर देने की बात हुई, जिसमें कई कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि ऑब्जेक्शन लगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स को हम नहीं दे सकते। देखो, मैं किसी के कवर के खिलाफ नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार ने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ऑलरेडी ये दे दिया गया कि किसी की भी कोविड रिलेटेड डेथ होगी तो उसको 50 लाख मिलेगा। जब सरकार दे रही है तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट क्यों बचा रहे हो? मंत्री का क्या रोल है सुखजिंदर रंधावा का इसमें? जो इनके RCS थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, जो कमेटी इन्होंने बनाई उन्होंने बोला रीटेंडरिंग होनी चाहिए, क्योंकि CVC गाइडलाइन, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाइयां जा रही ने। और कई और ऑब्जेक्शन लगे, कंपनी के बारे भी लगे, इस बात के भी कि लगे कि कोई बड़ी कंपनी और आई नहीं है। मगर वो सब बातों को साइड पे रखते हुए सबको ओवररूल करके इन्होंने इनको कंपनी को काम दिया। तो अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं सर इस पूरे मामले में? मैं सीधे डिमांड कर रहा हूं कि ये ओपन और शट केस है, इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल केस दर्ज होए, इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन होए और पैसे रिकवर करे जाए। जिन्होंने एक सुखजिंदर रंधावा और इनके जो एडवाइजर हैं, ये सिद्धार्थ शर्मा जी, जिनको 2 लाख की तनख्वाह मिल रही है पंजाब के खजाने को लूटने के लिए, और तनख्वाह भी 60,000 कहीं से, 20,000 कहीं से, 10,000 कहीं से, ऐसा ऑर्डर तो मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू। ये ऑर्डर भी भेज दो सिद्धार्थ शर्मे का, इन्होंने कॉपी कर दी।
ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਗਜ਼